سید محمود اسد مدنی صاحب جمعیت علماء ہند کے صدر ہیں. آپ کا پورا خاندان اس ملک کی تعمیر و ترقی میں جس طرح سے شامل رہا ہے اور آپ کے دادا محترم شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اس ملک اور اس وطن کی تحریک آزادی میں اپنی زندگی کے 5 سال کالا پانی کی سزا کاٹی رنگون کی جیل میں، اور کے والد محترم مولانا سید اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے آزادی کے بعد بالخصوص مسلمانوں کی جو لیڈرشپ حق ادا کیا، قیادت کی، اور تقسیم ہند کے وقت جو حالات ہمارے ملک کے سامنے درپیش تھے، ان حالات میں جس خاندان نے آج کی اس ہولی کے ساتھ یا تقسیم ہند کی اس خونی لکیر سے اختلاف کرتے ہوئے اپنے آپ کو صف اول میں اس طرح رکھا، جموں کشمیر کے لوگ، سرحد پہ رہنے والے لوگ اس درد کے زخم کو آج تک اپنے سینے میں لیے ہوئے ہیں اور اس درد سے آج تک ہم کرا رہے ہیں. اس خونی لکیر نے ہمارے رشتوں کو، ہمارے پیار محبت کو، ہماری جغرافیہ کو تار تار کر دیا. جمعیت علماء ہند کا 100 سالہ ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کبھی بھی فرقہ واریت کی بات نہیں کی، کبھی بھی ملک کی سلامتی کے حوالے سے کوئی ایسی دشمن کی بات نہیں کی جس سے کہ دشمن کے حوصلے بلند ہوں. اور میں آپ کو یہ بتاتے ہوئے انتہائی خوشی محسوس کرتا ہوں کہ جمعیت علماء ہند کے ایگزیکٹو کونسل کا اجلاس پولیس ہونے جا رہا ہے، جس میں کشمیر سے کنیا کماری تک کے لگ بھگ 100 کے قریب جو ان کے ایگزیکٹو ہیں وہ یہاں پہنچ چکے ہیں اور پہنچ رہے ہیں. پہلی بار جموں کشمیر کی تاریخ میں ایسا ہو رہا ہے کہ پنچ جیسے ایک سرحدی ضلع میں پورا ملک جمع ہو رہا ہے. اس وقت تامل ناڈو، تلنگانہ، گوا، آسام، منی پور، تری پورہ اور ایم پی، یو پی اور ہریانہ، دہلی، پورے ہندوستان سے جو ہے وہ جتنے بھی ان کے جمعیت کے اسٹیٹ یونٹ ہیں ان کے ہیڈز اور ان کے جنرل سیکرٹریز اور ایگزیکٹو باڈی کے ممبرس ہمارے درمیان موجود ہیں، پنچ میں موجود ہیں. میں حضرت مولانا کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس لائق سمجھا، پنچ والوں کو یہ موقع دیا. مولانا محترم بہت کم جگہ آپ کو یہ چیزیں دیکھنے کو ملیں گی. یہ اللہ کا فضل ہے کہ ایک ایسی کمپوزٹ کلچر میں رہنے والی سوسائٹی جس میں ہندو برادری بھی ہے، سکھ برادری بھی ہے، مسلمان برادری بھی ہے، کرسچنس بھی ہے، اور ہمارا جو یہاں میل ملاپ ہے وہ بناوٹی نہیں ہے، وہ بناوٹی نہیں ہے، وہ آرٹیفیشل نہیں ہے، وہ بہت ہی حساس ہے اور بہت ہی پیور ہے. ہمارے درمیان جو شخصیات موجود ہیں ان کا تعلق کرنا چاہتا ہوں. مولانا مدنی صاحب مدنی نال جن بھی ٹیم پوجی ہے سارے پوچھ کی دھرتی تے آپ جی ویلکم کرتا ہوں. سب تو پہلا تو میں دعوت کرتا ہاں سید صاحب جی دے پتا جی کا، مولوی غلام قادر جی کا. انہوں کی شاید سوچ سی کہ پوچھ دے اندر ایک ایسا پلیٹ فارم سام ملیا کہ انہوں دے انسٹیٹیوشن دے وچ بھی جا کے سکھ ہوئے، ہندو ہوئے، مسلمان ہوئے، وہ اپنی گل بے باقی دے نال رکھ سکتا ہے. میں انہوں کا بہت بہت دعوت کرتا ہاں اور مبارک دینا ہاں انہوں نے اگے بچیاں ہوئی. میں نے اس وقت مولانا غلام قادر صاحب کو کہا کہ یہ ایک دن یونیورسٹی بنے گی، تو مولانا صاحب کہنے لگے پیسہ نہ کرے گا. میں کہ میری بات یاد رکھنا. اور کئی بار میں مولانا صاحب کو کہتا ہوں آج جب ہم اس مدرسے کے پاس سے گزرتے ہیں، جب وہ عمارتیں دیکھتے ہیں اور جس دور سے یہ گزر کر آئے ہیں، آج جب ہم دیکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ان کا بڑا یوگدان ہے. میں جب پاکستان میں 2 بار گیا تو مجھے سب سے پہلے 1985 میں گیا، وہاں کے لوگوں نے مجھے پوچھا کہ وکیل صاحب وہ ساری بگیارہ مسجد کا کیا حال ہے؟ یہ بالکل دعوے سے کیا. انہوں نے مجھے پوچھا کہ کیا وہاں پر لاؤڈ اسپیکر چلتے ہیں؟ تو میں نے مذاق میں کہا کہ وہاں لاؤڈ اسپیکر اتنے چلتے ہیں ہمیں سونے نہیں دیتے ہیں. اور لوگ بڑے متاثر ہوئے. تو مولانا صاحب کا سفر ایک بہت اچھا سفر ہے. آپ کا ہمارے بیچ آنا میں سمجھتا ہوں یہ پونچھ کی خوش قسمتی ہے. پونچھ میں پہلی بار یہاں پر فرقہ وارانہ فساد ہو گیا، شہر میں کرفیو لگ گیا. تو مغل صاحب اور میں اکٹھے میٹر میں سروس کرتے تھے. تو مجھے کہنے لگے کہ شہر میں کرفیو لگ گیا، اشیاء ضروریہ کی قلت پیدا ہو گئی. تو مولانا غلام قادر صاحب کی نام کی ایک شخصیت ہے جنہوں نے پورے محلے میں 4 کلو آٹا، چاول اور چینی تقسیم کی. اس محلے میں زیادہ تر ہمارے ہندو اور سکھوں کے جو ہے وہ مکانات ہیں، ان کی آبادی ہے. تو مجھے تعجب ہوا کہ بھئی ہندو مسلمان سکھ آپس میں جھگڑ کر مولانا صاحب ایک ایسی شخصیت کہ جنہوں نے ہندو اور سکھوں کے گھروں میں جا کر کے راشن جو ہے وہ سپلائی کیا. دیکھ جب ہم دکھی ہوتے ہیں، ہم کمنٹ میں سنتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ کیوں یہ ٹی وی بند کر دیں. جب آپ بولتے ہیں ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے. آج ہم آپ کو سلام کرتے ہیں.
मौलाना गुलाम कादिर साहब का रेवोल्यूशनरी रोल है, एक रिफॉर्मिस्ट अप्रोच को लेकर वो उसके सारे पहुंच में चले, क्योंकि हमारे लोग यहाँ पर पसमानदगी का शिकार थे, कम एजुकेशन का शिकार, लेकिन मौलाना साहब का एक विजन था जब उन्होंने यहाँ पर इस इदारे की संगे बुनियाद रखी, और उसके बाद विद आयरन विल उनकी शख्सियत इतनी स्ट्रॉन्ग थी, उन्होंने एक अज़म किया कि मैंने अपनी कम्युनिटी में बहुत बड़े पैमाने पर रिफॉर्म्स करने हैं, और आज आप देख रहे हैं कि 40 साल के अरसे में उनने कितना बड़ा जो अपने अदारे का जो सर्कमफ्रेंस है वो कितना पूरे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में फैलाया है। ये खाली पैसे से नहीं हुआ है, उनके अज़म से हुआ है, उनके किरदार से हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज की इस खूबसूरत मजलिस में बहुत सारी बातें जानने को, सुनने को और सीखने को मिली। ऐसा मौका कभी कभी आता है जब ऐसी मजलिस हो जिसको ये कहा जा सके कि ये रियल भारत है, असली हिंदुस्तान। तो भारत के इस कोने में जो भारत के सर का ताज है, वहाँ बैठकर हम आप लोगों के रूबरू हैं। बहुत सारे बात करने वाले बुज़ुर्गों ने, काबिल लोगों ने दर्शन की बात करी, तो दर्शन तो मुझे आप लोगों का मिला है। मेरे लिए यह सौभाग्य की बात है कि ऐसा मौका कम मिलता है। वो मौका पूंछ वालों ने और मौलाना सईद साहब ने मुझे प्रोवाइड किया, इसके लिए मैं इनका भी और आप लोगों का भी आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ। यहाँ पर हमारे सिख भाई बहुत सारे मौजूद हैं और बहुत सारे लोगों की बात सुनने को मौका मिली। इनकी बात सुन रहा था तो मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा था कि ये वो बहादुर कौम है जिसने मुग़लों से लेकर अब तक किसी के सामने सर नहीं झुकाया। ये साबित किया कि ये सर कट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। मुसलमान इस मुल्क के लिए नया नहीं है, लोग इसको दूसरे माने में लेते हैं, लेकिन मैं ये कहा करता हूँ हमें इस्लाम इसी धरती से मिला है। कोई साहब बहस कर रहे थे, नहीं आप तो 1400 साल पहले आए। मैंने कहा आप सनातन धर्म की बात करते हैं, हो सकता है जितनी बातें हमें सनातन धर्म में नज़र आती हैं, कुछ बातें ऐसे ज़रूर हैं जिसके ऊपर हमारे और उनके बीच में डिफरेंसेस पाए जाते हैं, लेकिन डिफरेंसेस को सेकंड फेज़ में बात करें और फर्स्ट फेज़ में उनकी बात करें जो सिमिलैरिटीज़ हैं, तो हमें ऐसा लगता है यही इस्लाम होगा। और अगर ये इस्लाम होगा और हो सकता है तो फिर सबसे पुराना इस्लाम ही हुआ, सनातन धर्म हुआ, इस्लाम हुआ। जहाँ हम एक चीज़ को, समानता को ढूंढ सकते हैं, वहाँ हम डिफरेंसेस को पहले ढूंढेंगे या समानताओं को पहले ढूंढेंगे। तो समझदारी की बात तो ये है कि जो चीज़ें समान हैं उनको पहले बात करी जाए, उस पर पहले डिस्कशन किया जाए। अगर उन पर पहले डिस्कशन होगा और उस पर इत्तेफाक हो जाएगा तो जिन बातों में डिफरेंसेस हैं वो तो ऑटोमेटिक बैक बर्नर पे चली जाएंगी। मैं ये बात कहता हूँ कि मुसलमान के लिए ये हमारा सौभाग्य है कि हमको ये धरती मिली है। परवरदिगार ने, मालिक ने हमको यहाँ पैदा किया, कुछ सोच समझ करके हमको यहाँ पैदा किया होगा। ये हमारी कर्म भूमि है। जब ये हमारी कर्म भूमि है तो हमारे लिए सबसे मुक़द्दस जगह है, सबसे पवित्र जगह है। इसकी रक्षा करना, इसकी हिफाजत करना, इसके मान सम्मान को बचाना, इस्लाम सबसे ज़्यादा जो बात पे ज़ोर देता है वो ये देता है कि कॉन्फ्लिक्ट से बचो, एराज़ करो, अवॉइड करो। तो हम अपने इस्लामिक कर्तव्य के तहत, इस्लामिक ज़िम्मेदारी और फ़र्ज़ के तहत हर तरह के कॉन्फ्लिक्ट से अवॉइड करना चाहते हैं। और हम ये समझते हैं कि जो लोग कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहे हैं या डालना चाहते हैं वो इंसानियत और मानवता के दुश्मन हैं। तो हम दुश्मन के हाथ का खिलौना नहीं बन सकते। अगर कोई ये कहता है कि इस्लाम ने ये ऑर्डर दिया है कि जो काफिर हो उसे मार दो, या उसे ऐसी सिचुएशन कर दो कि वो ईमान ले आए, मुसलमान हो जाए, और नहीं तो उसे मार दो, तो ये बहुत बड़ा अन्याय कर रहा है ये बोलने वाला। अगर वो मुसलमान है, अनफॉर्चुनेटली अगर वो मुसलमान है, उसका विरोध करना मेरे ऊपर पहला दायित्व है, न कि अन्याय करने वालों का विरोध करना, क्योंकि अन्याय में भी जो सबसे बड़ा अन्याय है उसका विरोध करना, उसका अपोज करना पहला काम है हमारा।
जैसे मैंने कहा पहाड़ों, दरियाओं, नदियों, खूबसूरतियाँ बहुत अच्छी हैं, हमारे पास सब मौजूद है, सारी दुनिया से ज़्यादा मौजूद हैं और हमें गर्व है उसके ऊपर। लेकिन इंसान अगर नहीं है तो फिर क्या है? इंसान बनाने के ऊपर काम करना है, वो हमारी सबकी जो अपनी जिम्मेदारी। दूसरों को दोष देने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने इमोशंस पर काबू रखें। हमारे भी इमोशंस हैं, बहुत कुछ बोलने का मन करता है, लेकिन ये देखते हैं कि इमोशंस का इजहार अगर हम करेंगे, इमोशंस को अगर हम प्रकट कर देंगे तो उससे फ़ायदा कम होगा, नुकसान ज़्यादा होगा। बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन बोलेंगे नहीं, वरना सुनेगा कौन मेरी चाक दामानी का अफसाना, सुनेगा कौन मेरी चाक दामानी का अफसाना। यहाँ सब अपने अपने पैरहन की बात करते हैं। बहुत